بھیجا. انہوں نے جا کر جب چیک کیا تو اس لڑکی کے دوپٹے سے وہ زہر برآمد ہو گیا. تو دوستو یہاں پر ایک ظاہری نظام بھی کار فرما ہے اور ایک روحانی نظام بھی کار فرما ہے. اس ملک پاکستان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نگاہ کرم ہے. اسی لیے علامہ نے کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی جہاں سے ٹھنڈی ہوا، وہ وطن میرا وطن ہے، وہ وطن میرا وطن ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جن لوگوں کے سپرد اللہ تعالیٰ نے روحانی ڈپٹیاں کی ہیں وہ اس نظام کو اللہ کے حکم سے تبدیل کرتے رہتے ہیں. اور اس پر تاریخ شاہد ہے کہ کئی ایسے معاملات اللہ والوں کی بارگاہ میں پیش ہوئے جیسے حضرت خواجہ نظام الدین نولیا رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ دہلی میں تشریف فرما تھے اور یہ سلطان لوگ جب بھی کسی درویش کا چرچا دیکھتے تو پھر وہ ان باتوں پر اتر آتے کہ شاید یہ ہمارے نظام حکومت کو جو ہے وہ ان سے خطرہ ہے. تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ایک ایسی ہستی تھے کہ جن کے آستانے پر لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا. تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ امیر خسرو جو آپ کے مرید خاص تھے اور امیر خسرو جو ہیں وہ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے بہت قریب تھے اور آپ بادشاہ کے بھی بہت قریب تھے کیونکہ آپ شاہی محل میں ڈیوٹی کرتے تھے تو بادشاہ سے بھی نزدیک تھے اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے بھی نزدیک تھے. تو جب کسی بات پر مخالفت ہوئی تو غیاث الدین تغلق جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے ایک لیٹر تحریر کیا جس میں لکھا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہ میں بنگال کی مہم پر جا رہا ہوں، میرے واپس آنے تک تم اس غیاث پور کو چھوڑ کر اس دلی کے علاقے کو چھوڑ کر یہاں سے دور چلے جاؤ ورنہ تم کو بڑا نقصان پہنچے گا. جب یہ لیٹر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے خاتم خاص خواجہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے پڑھا تو مریدین میں ایک جوش و جذبہ، ایک اداسی، ایک غمگینی چھا گئی. اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے پہلے جب بھی کوئی تحریر کوئی لیٹر آتا تو وہ اپنے ہاتھ میں خاص خواجہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو فرماتے کہ اس کا جواب لکھ دو یا کسی اور کو جو قریب ہوتا. مگر اس دن جب یہ تحریر آئی تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس تحریر کو اپنے سامنے رکھا اور قلم اور دوات منگوائی اور پھر اس لیٹر کی پشانی یعنی کہ لیٹر کے اوپر آپ نے لکھا ہنوز دلی دور است. اور اس زمانے میں پشانی پر لیٹر کے اوپر لکھنا گستاخی تصور کی جاتی تھی اور سنگین جرم تصور کیا جاتا تھا. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ تحریر لکھ کر اس شاہی پیغام رساں کو کہا کہ یہ بادشاہ تک لے جاؤ. جب وہ پیغام رساں اس خط کو لے کر غیاث الدین تغلق کے سامنے آیا اور اس نے جب وہ لیٹر سامنے کیا تو اس کے ہوش اڑ گئے کہ یہ درویش نے کیا لکھا ہے، اتنی گستاخی کی ہے، اتنا سنگین جرم کیا ہے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ اپنا علاقہ چھوڑ کے چلا جائے گا مگر اس نے تو اس لیٹر پر یہ لکھ دیا ہے ہنوز دلی دور است. اس نے کہا کہ ابھی تو میں مہم پر جا رہا ہوں.
ख्वाजा साहब से कह देना कि वो मेरे महम के वापस आने तक इस इलाके को खाली कर दें, वरना उनको और उनके मुरीदीन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। लिहाजा गियासुद्दीन तुगलक जो था वो वहां से रवाना हुआ और बंगाल पहुंचा। वहां पर उसने फतहयाबी हासिल की। फिर तरहट का किला उसके रास्ते में आया, उसको भी उसने फतह किया। और अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह उस महम में उसके साथ नहीं थे, और वो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में बार बार अर्ज करते, हजूर मैं उसको करीब से जानता हूँ, जब वो किसी बात पर जिद्दीपन में आ जाता है तो फिर अपनी बात को करते रहता है। हजूर हम बड़े परेशान हैं कि आपको वो कोई नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए बेहतर है कि आप इसका कोई बेहतर हल ढूंढें। तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, आगे भी पहले बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने भी एक मर्तबा चाहा था कि हम इस इलाके को छोड़ दें, और हमने इरादा भी कर लिया था कि इसको छोड़ के चले जाते हैं, मगर फिर कुदरत ने उसको मोहलत ना दी और अलाउद्दीन खिलजी इस दुनिया से चला गया। और अब गियासुद्दीन तुगलक ये चाहता है कि मैं इस इलाके को छोड़ दूं, तो मैं इस इलाके को नहीं छोड़ूंगा। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब ये बातें की तो अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह का इस्तराब, बेचैनी, उदासी, गमगीनी बढ़ती ही चली गई, क्योंकि वो बादशाह वक्त को भी जानते थे और ख्वाजा साहब के भी करीब थे। हत्ता के उनको पता चलता रहता था कि बादशाह किस मंजिल तक पहुंच चुका है। हत्ता के अफगानपुर जो दिल्ली के नजदीक एक इलाका है, वहां पर बादशाह पहुंच गया और फिर 24 घंटे का सफर रह गया कि कल दोपहर को बादशाह दिल्ली में दाखिल होगा। उस वक्त जो कफियत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह की थी, जिनके दिल में अपने शाह कामल की मोहब्बत बसती थी, वो इस इस्तराब में फिर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास आए। अर्ज की, हुजूर अब बादशाह कल दिल्ली में दाखिल हो जाएगा, तो बहुत परेशानी की बात है, इस मामले पर कुछ गौर करें। तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फिर इरशाद फरमाया, हनूज दिल्ली दूरस्त। अमीर खुसरो परेशान हो गए कि कल तो बादशाह दिल्ली में दाखिल हो जाएगा। इस असना में जब अमीर खुसरो की इस्तराबी कफियत बढ़ गई तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक तरबूज मंगवाया, एक बर्तन में उसको रखा और उसमें रखकर ऊपर लाल कपड़ा उसके डांप दिया उसके साथ, और फरमाया कि ये सैयद अहमद बहार रहमतुल्लाह अलैह के पास ले जाओ। इससे पहले भी एक मर्तबा ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अमीर खुसरो और चिरागुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के खलीफा अकबर हैं, एक मर्तबा उनको पहले भी सैयद बहार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में भेजा था। उनका तरीका ये था कि वो नमाज फजर के बाद मट्टी घूमते और फिर उसके साथ एक दीवार जो है वो तमीर किया करते। सारा दिन वो इस दीवार को तमीर करते, जब शाम का वक्त करीब होता तो वो उस दीवार को गिरा देते, और सालों से उनका यही मामूल चला आ रहा था। उनके इस मामूल के बारे में अहले नजर समझ सकते हैं, अहले दुनिया को क्या खबर कि उनका मामला क्या है, मगर वो सैयद अहमद बहार रहमतुल्लाह अलैह का ये तरीका था। तो एक मर्तबा ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने खीर बनाकर उनकी खिदमत में भेजा अमीर खुसरो और चिरागुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप वो दीवार तमीर कर रहे थे, मट्टी उनके हाथों पे लगी हुई थी। जब खीर उनके सामने पेश हुई तो उन्होंने ख्वाजा साहब का हाल पूछा। अमीर खुसरो ने उनके मुतल्लक बताया
اور پھر اس کھیر میں انہوں نے اپنے دونوں مٹی والے ہاتھ ڈال دیے اور اس طرح ہاتھوں کو ملتے رہے کہ وہ کھیر مٹی کی شکل اختیار کر گئی۔ امیر خسرو کو مخاطب کر کے کہنے لگے یہ کھیر کھا لو، مگر امیر خسرو نفاست طبیعت رکھتے تھے، انکار تو نہ کیا مگر یوں کہا کہ میں خانقاہ میں جا کر کھا لوں گا۔ اس اثناء میں چراغ الدین دہلوی کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا حضور میں کھا لیتا ہوں۔ فرمایا تیرے ہی لیے تیار کی ہے۔ تو چراغ الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کھیر کو کھایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کی خلافت کی طرف اشارہ تھا، اگر امیر خسرو کھا لیتے تو وہ شاید خلیفہ اکبر بنتے، مگر ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، درویش کو جیسا حکم ہوتا ہے ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے، مگر چونکہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت امیر خسرو کے ساتھ بہت زیادہ تھی تو وہ چاہتے تھے کہ وہ کھیر جو ہے امیر خسرو بھی کچھ کھا لے، کیونکہ وہ مٹی والی کھیر اکسیر کا درجہ رکھتی تھی۔ تو یہ سید احمد بہار کے معاملات تھے۔ جب وہ تربوز برتن میں ڈانپا ہوا سرخ کپڑے میں امیر خسرو لے کر سید احمد بہار کے پاس پہنچے تو انہوں نے کپڑا ہٹا کر تربوز کو دیکھا تو آپ کی کیفیت تبدیل ہو گئی۔ فرمانے لگے خسرو تمہارے پیر کا معاملہ بھی کیسا ہے کہ جب کسی کو تاج پہنانا ہوتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے پہناتے ہیں، اور جب جنازہ اٹھانا ہوتا ہے تو ہمیں کہتے ہیں۔ تو امیر خسرو کہتے ہیں کہ آپ اس دن بیٹھ گئے، دوار کو آپ نے نہیں گرایا شام تک، اور کچھ دیر بیٹھ کر اپنے وظائف پڑھتے رہے۔ شام کے بعد آپ عجیب کیفیت میں آئے سید احمد بہار رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس تربوز کو اٹھایا، دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اس دوار پر مارا، وہ دوار پاش پاش ہو گئی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ادھر افغان پور میں جب انہوں نے دوار پر وہ تربوز مارا، افغان پور میں ریاض الدین جو محل کے اندر تھا اسی وقت اس کا محل جو ہے وہ گر گیا، اور ریاض الدین تغلق اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ اس میں نیست و نابود ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بات فرمائی تھی ہنوز دلی دور است، وہ پوری ہو کے رہی کہ 4-5 میل کے فاصلے پر ریاض الدین تغلق جو ہے وہ دلی میں داخل نہ ہو سکا۔ دوستو یہ روحانی نظام اللہ رب العزت نے ہر دور میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جو یہ معاملات طے کرتے ہیں۔ تو ملک پاکستان وہ ملک ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ لوگوں کی نگاہ کرم ہے، چونکہ اس خطے پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم ہے، تو اسی لیے یہ نگاہ کرم کا فیض جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو پاکستان کی مواصلت مدینہ کے ساتھ بڑی اہم ہے۔ آپ دیکھیں کہ مدینہ منورہ کی ریاست جو تھی وہ کس بنیاد پر بنی۔ مکہ میں کفار مکہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا، مسلمانوں کے لیے پریکٹیکل دین پر عمل پیرا ہونا مشکل ہو گیا۔ تو اس وقت یہ نظریہ جو ہے کسی قوم اور نسل پر نہیں بلکہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو مسلمانوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، اسی طرح 1366 سال گزرنے کے بعد اس ہندوستان کا علاقہ جو اس وقت ہند و پاک کہلاتا تھا 2 حصوں میں بٹا۔ تو مسلمانوں نے کلمہ کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اس نظریے پر اس ملک کو حاصل کیا۔ جس طرح مدینہ منورہ کی ریاست وجود میں آئی تھی، اس کے بعد یہ دوسری ریاست ہے جو اسلام کے نام پر، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر مارز وجود میں
आई तो मुसलमानों ने हिंद से हिजरत की और 1 करोड़ मुसलमान थे जिन्होंने हिजरत की, जिनमें से 50 लाख मुसलमान शहीद हो गए। तो दोस्तों ये कुर्बानियों का सिलसिला है। उस वक्त मुसलमानों ने मदीना की रियासत कायम की और इस तरफ 1366 हिजरी में मुल्क पाकिस्तान मार्द वजूद में आया। तो ये मुल्क अल्लाह के राजों में से एक राज है। और फिर वहां पर कुफारे मक्का थे, यहाँ पर मुशरिकीन थे जो इंडिया में मौजूद हैं और आज भी बुत परस्ती चल रही है। और पाकिस्तान का लफ्ज चौधरी रहमत अली ने 1933 में इसको तजवीज किया और इसकी बुनियाद पे से उन्होंने पंजाब ली, अलग से अफगानिया लिया। अफगानिया पेशावर का एक इलाका है। इसके बाद उन्होंने काफ से मुराद कश्मीर लिया। इसके बाद सीन से मुराद उन्होंने सिंध लिया और तान से मुराद बलोचिस्तान लिया। तो इन इलाकों की बेस पर पाकिस्तान का इसम जो है वो लिया गया। और फिर इसमें मोहम्मद पर, इस धरती में अगर कोई मुल्क है जिस पर इसमें मोहम्मद लिखा जा सकता है तो वो पाकिस्तान है। और उस वक्त तक पाकिस्तान कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक कश्मीर इसका हिस्सा न बन जाए। क्यों कि कश्मीर का जो हिस्सा है वो इसमें मोहम्मद की पहली मीम है। और जब तक कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के साथ मिल नहीं जाता इसमें मोहम्मद कंप्लीट नहीं होता। और इसमें मोहम्मद उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि वो इलाका पाकिस्तान के साथ जुड़ नहीं जाता। तो इस नक्शे में, दुनिया के नक्शे में आप नक्शे को उठाकर देखें तो कोई मुल्क जो है जिस पर इसमें मोहम्मद बनता है वो मुल्क पाकिस्तान है। तो ये भी अल्लाह के राजों में से एक राज है कि मुल्क पाकिस्तान इसमें मोहम्मद पर है। और फिर हर मुल्क को यूएनओ कंट्री कोड देता है। यूएनओ ने जो कंट्री कोड इंडिया को दिया वो 091 है। और जो इस मुल्क पाकिस्तान को कंट्री कोड दिया गया वो 092 है। और इल्मुल अदाद से तल्लुक रखने वाले लोग जानते हैं कि 92 इसमें मोहम्मद है। मीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसम मोहम्मद का पहला मीम, उसके 40 अदद हैं। हा के 8 अदद हैं, फिर मीम के 40 अदद हैं, फिर दाल के 4 अदद हैं। तो इसमें मोहम्मद के अदद 92 बनते हैं। तो गोया इस मुल्क पाकिस्तान से बाहर जो भी इस मुल्क पाकिस्तान के किसी बशिंदे से राब्ता करना चाहेगा उस वक्त तक वो इस मुल्क के बशिंदे से राब्ता नहीं कर सकता जब तक इसमें मोहम्मद को ना ले। तो ये पाकिस्तान अल्लाह ताला के राजों में से एक ऐसा राज है। इस मुल्क पाकिस्तान की मुमासलत और फिर ये खित्ता अगर आप ग्लोबल पर या नक्शे, आजकल तो बहुत आसाइशें हैं, आप देखें मक्का मुकरमा जिस जगह पर है वो ऐन वस्त मरकज में है। और इस मुल्क पाकिस्तान का रुख जो है वो मक्का के जानब जो मुल्तजम का मकाम है, जो काबातुल्लाह का दरवाजा है, उस दरवाजे की सीध में ये मुल्क पाकिस्तान है। और फिर लिखने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा जब भी कोई मुल्क पाकिस्तान में खड़ा होकर अल्लाह ताला की बारगाह में खड़ा होता है नमाज के लिए और अल्लाहु अकबर की सदा लगाता है, उसका चेहरा जो है वो मदीना मुनव्वरा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे और मुल्तजम खाना काबा के दरवाजे की तरफ होता है। तो ये मुल्क पाकिस्तान अल्लाह के राज में से एक राज है। अल्लाह ताला ने इस मुल्क में ऐसे ऐसे मामलात रखे हैं, जैसे आप गवादर की बंदरगाह ले लें, इतनी बंदरगाहें हैं मगर इसकी शेप अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी रखी कि जितनी भी
पोर्टर्स हैं, उनमें कोई भी ऐसी नहीं जैसे ग्वादर की है, टी शक्ल में, कि जहाँ पर आसानी के साथ जो है जहाज वो लंगर अंदोज हो सकते हैं। तो ये मुल्क पाकिस्तान, इसमें नमक का बेहतरीन खजाना खीरा की कान रखी। फिर बलोचिस्तान में ऐसी ऐसी मादनियात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखी हैं, हत्ता के अरब ममालिक का तेल देखा जाता है कि अरब ममालिक तेल की वजह से आगे हैं, मगर पाकिस्तान में बलोचिस्तान के इलाके में जो कोयला पाया जाता है उसकी मालियत का अंदाजा कोई नहीं कर सकता कि उस कोयले की मालियत अरब ममालिक के तेल से भी ज्यादा है। मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क को कोई सच्चा हुक्मरान ना मिल सका, कोई अच्छा रहनुमा ना मिल सका जो इस मुल्क की तकदीर को बदल देता, क्योंकि इसकी बुनियाद नजरिया ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखी गई है। तो मदीना मुनव्वरा जो इस बुनियाद पर कायम हुआ और फिर मुल्क पाकिस्तान इस बुनियाद पर कायम हुआ, और फिर आप देखें मदीना तैयबा, मदीना शहर को कहते हैं, तैयबा पाक को कहा जाता है। जैसे हम बच्चों को जब पहला कलमा सिखाते हैं तो हम कहते हैं पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ मदीना, मदीना का मतलब शहर है, और तैयबा पाक रहने की जगह, मदीना जो रहने की जगह, शहर जहां पर लोग रहते हैं। और पाकिस्तान फारसी जबान का लफ्ज है, पाकिस्तान जो है उसका मतलब होता है शहर, रहने की जगह, यानी कि पाकिस्तान को अगर आप कन्वर्ट करें अरबी में तो इसका मतलब बनेगा मदीना तैयबा, और अगर मदीना तैयबा को फारसी में कन्वर्ट कर दें आप तो इसका मतलब बनेगा पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान अल्लाह के राज़ों में से एक राज़ है। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ऐसी ऐसी मादनियात दी हैं, ऐसे ऐसे आला ज़रफ़ लोग इस मुल्क में पैदा हुए। सिर्फ हमारी कमजोरी यही रही कि इस मुल्क को कोई सच्चा रहनुमा ना मिल सका, इस मुल्क को कोई ऐसा रहनुमा ना मिल सका जो इसकी हिफाजत करता, जो इस पर इस्लामी कानून को नाफिज करता। और पाकिस्तान एक नूर है, और ये जो पाकिस्तान का हिस्सा बंगाल जो अलग किया गया, बांग्लादेश, ये पाकिस्तान का हिस्सा था। तो ये मुसलमानों के लिए एक तंबीह है कि जब तक वो इस मुल्क में इस्लामी कानून को नाफिज नहीं करते, इस्लाम का प्रचार नहीं करते, उस वक्त तक इसमें तरक्की के असबाब पैदा नहीं हो सकते। मगर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुरान मजीद में है, वला तुक़नितू मिन रहमतिल्लाह, क्या मेरे बंदे मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। तो हम बतौर पाकिस्तानी इस चीज से ना उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये हित्ता कायम रहने के लिए बना है और क़यामत तक ये हित्ता कायम रहेगा। और कई लोगों ने कोशिशें की इस हित्ते के खिलाफ आने की, और जो भी इस मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ आएगा, इस मुल्क से दुश्मनी करेगा, वो निस्तो नबूद हो जाएगा। और आप तारीख उठाकर देखें, कई खानदान जिन्होंने इस मुल्क पर हुकूमत की, कई लोगों ने करप्शन की, कई लोगों ने जुल्म और ज्यादतियां की, और क्या कुछ इस मुल्क पाकिस्तान के साथ नहीं किया। मगर इस मुल्क को कायम रहना है, इसलिए कायम रहना है कि मीरे अरब को यहाँ से ठंडी हवा आती है, इसलिए आती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यमन की तरफ रुख करते हैं, वहां पर आपके एक आशिक हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ रुख फरमाते हैं, उन हवाओं को आप सूंघते हैं
تو یہ خطہ بھی ایک ایسا خطہ ہے جہاں پر حضور نے ہواؤں کو سونگا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ طبرانی کی روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف روح کرتے اور اس ہواؤں کو سونگتے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں عرب سے ہوں مگر عرب مجھ میں نہیں ہے, میں ہند سے نہیں مگر ہند مجھ میں ہے. کیوں فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ کیونکہ اس خطے میں اگر اس یمن میں سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول پائے جاتے ہیں تو اس خطے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کمی نہیں چھوڑی. ایسے ایسے عاشق اس خطے میں پیدا کیے. غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, غازی عبد القیوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, غازی مرید حسین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و نمود پر پہرے دیے. اور آج بھی ایسے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و نمود پر پہرے دیتے ہیں. اور یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ تمام یہود و نصرانیت اور تمام غیر مذاہب جو اس ملک پاکستان کے دشمن ہیں وہ اس چیز کو جان لے کہ جب تک عشق مصطفیٰ کا بیج اس قوم کے دلوں میں ہے اس وقت تک اس ملک کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خطے سے ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی اور یہ اسی لیے تھا کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنے والے ایسے ایسے عاشق پائے جاتے ہیں. تو یہ مماثلت مدینہ منورہ کے ساتھ اس ملک پاکستان کی بہت ہیں. ابھی وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ یہ جان لیں کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور اس کی حفاظت اللہ رب العزت ضرور فرمائے گا. اور جیسے اللہ تعالیٰ کا اسم ہے, اللہ کے اسم کے اعداد 66 بنتے ہیں اور جب ان کو قلبی اعداد میں کنورٹ کیا جائے تو یہ 3 بنتا ہے. اور ملک پاکستان پے کے 2 عدد ہیں, الف کا 1 عدد ہے 3, قاف کے 20 عدد ہیں 23, سین کے 60 عدد ہیں 83, تے کے 400 عدد ہیں 483, الف کا 1 عدد ہے 484, نون کے 50 عدد ہیں اور یہ بنتا ہے 534. 534 کو جب آپ قلبی عدد میں کنورٹ کریں تو یہ بھی 3 بنتا ہے. اللہ کا اسم جس کا قلبی عدد 3 ہے, پاکستان اس کا قلبی عدد 3 ہے. تو جس ملک کو اللہ اور اللہ کے رسول سے نسبت ہو اس ملک کو کون مٹا سکتا ہے؟ اس ملک کو کوئی بھی نہیں مٹا سکتا. اور یہ ملک ایسا وقت آئے گا کہ یہ قوموں کی نمائندگی کرے گا اور یہاں سے ورلڈ آرڈر جاری کیا جائے گا. اور میرے حضور قبلہ عالم بھی اس چیز کو فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی کرنسی اس قدر مضبوط ہوگی کہ باہر کے لوگ یہاں پر آ کر کام کریں گے. ابھی تو ادھر کے لوگ باہر جا کر کام کرتے ہیں مگر ایک وقت آئے گا کہ باہر کے لوگ یہاں پر آ کر کام کریں گے اور پھر انشاءاللہ العزیز ایک مرد مجاہد ایسا آئے گا جو اس ملک کی بات دوڑ کو سنبھالے گا اور پھر یہ ملک ترقی کرتا ہوا آگے جائے گا اور یہاں سے آرڈر جاری کیا جائے گا. وقت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اور پھر کچھ راز اللہ رب العزت نے جو اس ملک میں رکھے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہی بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس ملک کی محبت عطا فرمائے, مدینہ منورہ کی محبت عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کی نسبت عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمارے لیے اس ملک کے لیے بہتر فرمائے اور اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے. وما علینا الا البلاغ.